भाई सवारी आपां नूं बड़े मज़े की लभ गई है। इन्हां ना वैगनां नालों बसां नालों सोहनी सवारी लभ गई। आउण नाले आउणी चन वे साडे जाग नसीबां। वाह वाह। बड़े दोस्त, बड़े भैणां, बड़ियां मावां, बड़े भरा रिक्वेस्ट करते सी कि व्लॉग नहीं तेरे आ रहे, व्लॉग बना, दोबारा बना, व्लॉग बना। तू जिहड़ा ना मेरा सफ़र सौखा करता। मैं वैगन नूं डी के वैगन च आउणा सी, भरा रक्शे ते ही लै आया। ते इह हुंदा जी रक्शा 11-12 सवारियां भा लैंदा भरा। ते हुण इत्थों इहने फिर इदां ही वापस मोड़ना। लो जी गड्डी आपां नूं लभ गई है बस। ਇਹ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੀਮ। ਇਹ ਦਾਲ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੀ ਜੱਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਯਾਰ। ਓਕੇ, अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल। मैं तुहाडा अपना समी जट। ते अज के व्लॉग च सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत सारा प्यार मुहब्बत। व्लॉग आपां कोई 4 ਮਹੀਨਿਆਂ बाद बनाउण लगे हाँ। व्लॉग आपां पहलां बनाउणे मतलब छड्ड ही दित्ते सी टोटल। ते बड़े दोस्त, बड़े भैणां, बड़ियां मावां, बड़े भरा रिक्वेस्ट करते सी कि व्लॉग नहीं तेरे आ रहे, व्लॉग बना, दोबारा बना, व्लॉग बना। तो हुण मोबाइल भी अपडेट किया थोड़ा जिहा आपां। ते पहला मोबाइल की मैमरी भी थोड़ी सी, तो हुण मोबाइल भी अपडेट किया। तो हुण सोचा भी जिहड़ा ना व्लॉग दोबारा बनाइए। तो गर्मी बहुत आ, इस करके ही ना जिहड़ा व्लॉग भी घट वध बना रहा सी। लेकिन हुण सोचिया भी गर्मी तो आंदी जांदी रहनी है, तो निकलीए व्लॉग हुण जिहड़ा स्टार्ट करिए अपनी सीरीज़। पहलां आपां जिहड़ा तुरां फिरांगे जिधर नूं भी जाना, तो फिर जिहड़ा एक प्रोपर जिहड़ी रूटीन पिंडां वाली वो इंशाअल्लाह बनाउण दी कोशिश करांगे। तो अज मेरा समझ लो भी दोबारा पहला व्लॉग आ। तो सारे जने अपने चैनल नूं भी सबसक्राइब कर लिओ, तो व्लॉग नूं शेयर भी करिओ ताकि एक बार दोबारा अपने व्लॉग नूं थोड़ा बूस्ट मिले, तो आपां नवें तो नवें व्लॉग तुहाडे वास्ते लैके आईए। तो सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत सारा प्यार मुहब्बत। समी जट आ गया तुहाडा मैदान च। तो हुण जिहड़ा व्लॉग आउंदे रहणगे डेली रूटीन ते। गर्मी इस टाइम हैगी आ साडे पिंड, साडे शहर विच 37 तो 38। ते कमाल दी गर्मी है, पसीने ते जिहड़ा बाहर निकलीए ते चपेड़ां वाली गर्मी है। ते अज दा सफ़र आ जिहड़ा बड़ा लम्मा होने वाला। मैं चलिया मैं जी अज पहले दिन ही अपने यार दोस्त मित्र शहजाद जोईए कोल, प्रोफैसर शहजाद जोईए को तुसीं जानते भी होने मेरे व्लॉगां दे राही भी, उदां भी साडे नाल भरा मिलदा जुलदा रहिंदा, तुसीं देखिया होना। उहदा पिंड आ अबोहर, उधर अबोहर पैंदा वा, ते इधर उन्हां दे पिंड आंदे ने। ते अक्कां वाली पिंड आ मिंचनाबाद बावल नगर वाली साइड ते। ते उधर आपां चले हाँ, सफ़र स्टार्ट करन लगे हाँ। सिर्फ दो तो 3 दिन आपां रहना। आपां छोटा बैग अपना आ लैके चले अज वड्डे नूं छुट्टी दे दी है। मैं कहा तू रेस्ट मार, तो मैं 1-2 दिनों इधरों हो के आया। तो सफ़र स्टार्ट करन लगे हैं, तैयारी श्यारी हो गई है। तो आयो फिर निकलीए, कुंडे ताले मारिए तो निकलीए। राती जिहड़ा ना हनेरी आई सी, तो घर तो थोड़ा मिट्टी कट्टे वाले हालात होए आ, क्योंकि घर वाले भी घर नहीं आए, बाकी फैमिली गए ने पिंड। तो हुण जिहड़ा आपां ताले तूले ला के निकलीए। इधर मेरी छोटी भांजी मेरी हेल्प कर रही है, मेरा बैग फड़ के खड़ी है भी मामू तो ताले तुले मार ला, तो फिर आप निकलते हैं कि नहीं नानू। हाँ चलिए, चल बस ताले मार लवा। ताले मार दी आप वेखो। घट्टा राती हनेरी आई आ, मैं बाहर ही सुता सी, हनेरी आई, घट्टा घुट्टा बहुत पिया आ। आपे हम जो घर वाले आएंगे सफाइयां कर लैणगे, आप निकलीए। चल मेरे पानी जिहड़ा आपां बूटियां नूं सवेरे थोड़ा जिहा लाया सी, पर ना हुण जांदी वारी होर ला दईए, क्योंकि अगे विचारे ना गर्मी नाल मत्त वजी पई सी इन्हां दी। बूटे शूटे लाए। चल की क्या नैनू फिर काम हाँ जी कहती पहले मामू तू साडे घर आना तो फिर तू काम ते जाना। चल 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 उतर 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 उतर। मुंडा आपां लाता जी अपना, वो वेखो सामना ताला लाता। छोटा जिहा घर अपना खूबसूरत जिहा बनाया रंग रूंग करके।
ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ 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 ਤੇ ਨਿਕਲੀਏ ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲੀਏ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ ਆਪਾਂ। ਗਰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚੱਲ ਜਵਾਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਛੂੜਾ ਵੀ ਸੱਟਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ ਹਕੂਮਤ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਐਂ ਸਫਾਈਆਂ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੂੜੇ ਛੂੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲੀਏ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ, ਦੁਆ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੁਛ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਰ ਲੈ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਭੈਣ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਖਾਣਾ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੀ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਲੀਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੀਮ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਾਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਦਾਲ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੀਮ। ਇਹ ਦਾਲ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾਈਏ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। हाँ भी दोस्ता की हाल है? कितना पैसा बना? 70 रुपये। लो जी ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ। ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸੁਣਾ ਬਈ ਸੈਟੇ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਦਪਾਲਪੁਰੋਂ ਵੇਲੀ ਲੱਖਾ, ਤੇ ਵੇਲੀ ਲੱਖੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਸਮੀ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤਾਲ ਵਿਦਾ। ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਵੂਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੈਗਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਪ 'ਤੇ। ਵੈਗਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਗਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਹੌਰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਏਸੀ ਉਸੀ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਦਾ ਸੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਲ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਵੈਗਨ ਦੇ ਸਟਾਪ 'ਤੇ, ਰਕਸ਼ੇ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੈਗਨ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਲੱਭ ਗਿਆ ਸ਼ਰਦਾਈ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਦਾਈ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਠੰਡ ਤੇ ਪਾਊਗੀ ਨਾ। ਸ਼ਰਦਾਈ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆ ਦੋਸਤਾ ਯਾਰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਦਾਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਰ। ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤ, ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਤਾ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਰਕਸ਼ਾ ਫੜੀਏ ਤੇ ਦਵਾ ਦਾ ਪਹੁੰਚੀਏ ਵੈਗਨ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋਏ। ਰਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਹੁਣੇ ਲੰਘਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ 2 ਘੁੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ, ਸੋਹਣੀ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭ ਗਈ ਆ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਪਾਲਪੁਰ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦਪਾਲਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ।
ਤੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦਪਾਲਪੁਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਵੇਲੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਵੈਗਨ ਤੇ ਪਵਾਂਗੇ। ਆਇਓ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਭ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਗਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਦਪਾਲਪੁਰ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਰਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਵਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। 11 ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, 11 ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਦਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵੈਗਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਏਡੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਹੋਰ ਲੱਭ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਰਕਸ਼ਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦਪਾਲਪੁਰ। ਕੋਈ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਵੈਗਨ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਦਪਾਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਹਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੈ ਵੀ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਵੈਗਨ ਨੂੰ ਡੀ ਕੇ ਵੈਗਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ 11-12 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਾ ਲੈਂਦਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਲਵ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਈਏ ਹੁਣ ਕੋਸਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਗਨ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦਪਾਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ ਦੀ, ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਵੈਗਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਫੇਰ ਹੀ ਵੈਗਨ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਰੀਆਂ 2-3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਰ ਪਈ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਰਕਸ਼ਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਵਧੀਆ, ਰਕਸ਼ੇ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। ਹੁਣ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ। ਆ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਆ ਬੱਸ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭ ਗਈ ਆ ਬੱਸ ਇਹ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਲਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਆ। ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ, 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਚਨਾਬਾਦ ਵੱਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਖਿੱਚਦਾ ਭਾਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੂਟਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਖੜਕਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਅੰਬ ਪੀਓ, ਜੂਸ ਪੀਓ, ਵੇਚਣ ਆ ਗਏ ਆ ਬੱਸ 'ਚ।
ਲਿਆ ਵਾ ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਜੂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਲਓ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਡਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਵੇਲੀ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਮਿੰਚਰਾਬਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਘੁਲਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝਾਲ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਛੱਡ ਗਈ ਜੇ ਬੱਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝਾਲ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਣ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਖਵਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹਾਲੇ ਘੰਟੇ ਕੁ ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਭੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਆਪਣਾ ਢੋਲਕੀ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੱਭੂ ਖਾਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਖਵਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝਾਲ, ਸ਼ੱਭੂ ਖਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ੱਭੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੱਭੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੱਭੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚੱਕਣ ਆਉਣਾ, ਸ਼ੱਭੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਭੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦਿਖਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਹਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਟੁੱਬੀ ਲਾਓ। ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੱਭੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਸ਼ੱਭੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਏ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੋਹਸਨ ਅਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਕਰੀਏ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂਰੀ ਦਾ ਸੀਨ ਆ, ਹਵਾ ਵੂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਘੱਟਾ ਘੁੱਟਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜੋਈਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਰੈਸਟ। ਹਾਏ 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 ਕੂਲਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੂਲਰ। ਹੁਣ ਮਾਰਦੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਚਿੱਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ? ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਮੇਂ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਜੋਈਆ। ਸਾਈਵਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਬੈਗ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਈਏ ਹਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੇ ਚੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਤੀਜ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮੌਸਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਵਾਹ ਭੂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾਲੇ ਆਉਣੀ ਚੰਨ ਵੇ ਸਾਡੇ ਜਾਗ ਨਸੀਬਾਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਖੜੇ। ਪਰ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੂਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਨਗਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ।
ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਈ ਇਹ ਵਾਈਬ ਬੈਟਰੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਮੋੜ ਲਈ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆਹੋ। ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝੂਟਾ ਰਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਰਾਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੰਪ ਤੇ ਵਾੜੀ ਖਲੋਤਾ ਲਓ ਜੀ ਵੜ ਗਿਆ ਜੋਈਏ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੋਈਏ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਚੰਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਰਾਤ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਆਹਾ ਆਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੋਈਏ ਵਾਲ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲੂਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਨੇ ਵੇਲੀ ਰੰਗ ਰੂੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਲਈਏ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗਿਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਵੇ ਨਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੋਲ ਲਿਖਦੀ ਆ ਹਵੇਲੀ ਪੂਰੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੇਟੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम ओ हा ਆਮ ਆ ਗਏ ਹੈ ਠੰਡੇ ਲਓ ਜੀ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਬ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟਾ ਵੱਛਾ ਟਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅੰਜਮਨ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਮੈਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਤਰਫ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਸਰ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੋਈਏ ਕੋ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਦਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਮਹਿਫਲ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਸਟੈਪ ਨਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਿਆ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈਗਸੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ ਨੇ ਐਸੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਅਨੈਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਦਫਾ 144 ਨਾਫਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੋਈਏ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਦੋਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੋਈਏ ਦਾ ਐਕਟਰ ਆ ਜੀ ਤੇ ਵਲੌਗ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋਈਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੌਗ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ
ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਲੌਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਹੋਣਾ ਨਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਖਾੜਾ ਲਾ ਛੱਡਣਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਟਿਊਬਲ ਤੇ ਨਹਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਫੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਸ ਵਲੌਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਮੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਯਾਰ